the SA College of Arts and Science. For admission details, click the link in description. Very good morning, one and all present here. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Mageshwara. Guru Shachat, Param Brahma, Dasmai Sri Guruve Namaga. என்று இறைவனை வணங்கி இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கின்றேன். First of all, this is second program of 3-day knowledge sharing session on MS Excel. Now I introduce our chief guest, Dr. S. Ganapathy, Associate Professor and HOD of BCom Corporate Secretaryship in SA College of Arts and Science. Dr. S. Ganapathy sir, and I welcome to our principal madam. And the MS Excel is very important concept, important applications and important program. So each and everyone definitely should understand this type of concept. At traditional time, we don't have that technological advancement. But right now, in the modern society, in the modern world, we have the technological advancement. So everyone should aware and should know about the MS Excel. And MS Excel is using for calculations with the formulas, and it creates the diagrammatical representations also. So this is a small intro of MS Excel. Now I request to our internal chief guest, resource of the person, Dr. S. Ganapathy sir. Please hand over the session, sir. Thank you so much. Thank you for the intro, sir. So, as he said, I know Excel more, but when I look into Excel, I know at least minimum less than 10% only. There are a lot of features which are available in Excel, and whatever that I have learned, I would like to share. And this is as a part of the knowledge sharing session. We are going to have a 3 days workshop on the level 1, that is Excel for beginners. That is only if you are expert in Excel, I'm sorry, I'm going to take you through only very basics about Excel. Why we need to learn this Excel? The expectations of an organization, of a company, or even if you are doing any business, you need to have a knowledge on MS Office. And we are also planning to have a session for Word, because Word is basically documentation, drafting letters, and report writing, and there are a lot of features which are available in Word. And PowerPoint, as you all know, like it's for a presentation, and MS Excel, it's totally relevant to data analysis and interpretation. You can work on numbers. There are a lot of unimaginable features are available in the MS Excel. So I'm going to take you through all the basics for this 3 days workshop. So I'll share my screen. Hope my screen is visible, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I have a data. See, Excel basically, as I said, we can play with the numbers, the figures that we have. We can we can do a lot of wonders, lot of analysis and interpretation can be done. In Excel, you have a box which we can call it as a cell. I'm just showing here. So this is the cell. This is A1. Okay, this is A2. And if you come here, this is D1. This is D5. How am I entering this numbers? See, you can see this side, it represents the column side, which runs to XFD. I just move to the last column of this Excel by moving control right arrow, control plus right arrow. There are a lot of shortcut keys which are available.
ஏன்னா இப்போ நீங்க அப்படியே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்படியே ஸ்க்ரோல் ஆயிட்டு எவ்வளவு நேரம் நம்ம அந்த எண்டுக்கு போறது, போக முடியாது. So what we can do is you can enter control right arrow, it will move to the last column of the Excel, and control left arrow, it will come to the first row, that is control home. Control plus home keys which is available, which comes to the home, that is A1 cell, that is this is a column A and this is the row. So I have mentioned as A1, and if you want to go to the last row, similarly you can press on control down arrow, control plus down arrow, it leads to the last row of the Excel. So 10,48,576 rows are there. நீங்க கேட்கலாம் இவ்வளோ ரோ நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோமான்னு. எஸ், there are companies, even it is not sufficient for them. This 10,48,576 rows, it's not sufficient for them. So initially Excel வந்து every year will get upgraded. So அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா you have only like some 50,000, 1 lakh rows. Now it got extended to 10,48,576. So again, if you want to come to the home, control home key, control plus home key, CTRL plus home key, which comes to the home page, control home, or control up arrow, control down arrow goes to the down, control up arrow comes to the cell where you have a data. Data எங்க இருக்கோ அது வரைக்கும் தான் control up arrow வரும். But control home போட்டிங்கன்னா it will come to the A1 cell. இது ரொம்ப basic. I don't want to further delay here. So in this, I have given some data. I just shown companies, name of the company, automobile companies, and what is their Q1 sales. Q1 is nothing but quarter. That is financial year starts from April to March. I think எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேன். So இந்த குவார்டர்னா என்ன சொல்லணும்னா April, May, June. This one is June to September, right? Correct? ஜூலைல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். சாரி, ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். This one is January to March. Okay, this is what the financial year generally everyone will focus. I think accounting people, they will be knowing, but I don't want to mention it here. So Q1 sales, Q2 sales, Q3 and Q4 sales. And this is the numbers. Okay, this is the numbers which I have given. So the first basic we can go with an addition, like addition, subtraction, division, multiplication, very basic. But addition in Excel you have a different dimensions, classifications are there. Okay, like if I want to do an addition, Excel, as I said, it's totally relevant to the data functions. There are a lot of formulas which are available. நீங்க எக்ஸல்ல போயிட்டு just click on equal to. நான் டைப் பண்ணிருக்கேன். I think it is visible to you all, right? பண்ணிட்டேன். You can click on equal to. நீங்க equal to click பண்ணிட்டு you can just type A. Okay. You can see A type பண்ண உடனே பக்கத்துல you can see that formulas. Is it visible to you? No? Sir. Yes, sir. Visible, sir. Okay, you can have a lot of in A, whatever the formula starts with A, it will display. Similarly, you can type on B, you can see what are, see parallel, you can also work on it. If you have Excel in your hand, in your system, you can work on it, or else you can make a note of it and you can work later on. So inga, what I am going to do is I am going to add all the units starting from இதோட செல் நம்பர் என்ன 5768, that is it appears in C4, right? C4. இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த 5768 ஓட name of that particular cell is C4, right? So what I am going to do is I am going to equal to C4.
என்னாச்சு? Once I type C4, what happens? That particular cell got highlighted. That 5768 is getting highlighted. நீங்க சொல்லலாம் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் சார்னு. But this is level 1 for beginners. Beginnersலயே நிறைய வெர்ஷன் இருக்கு. அடிஷன் வந்து ஈஸியா பண்ணிட்டு போயிடலாம். பட் நான் சொல்றேன் என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அடிஷன்ஸ் ஆர் தேர். இப்போ இதுல நெக்ஸ்ட் நான் C5 என்டர் பண்ண போறேன். C5 என்டர் பண்ணும்போது what happens? That 4252 get replicated. Plus C6. இப்போ என்னாச்சு? 1520 got highlighted. Plus C7. Hyundai 4365 got highlighted. Plus C8. Plus C9. Plus C10. Plus C11. Plus C12. Plus C13. So இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? நான் மேனுவலா what I did is I have entered manually C4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. If I click on enter, after this you will get the total of Q1 sales. Total of Q1 sales for that particular quarter of all the automobile industry. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டோட்டல். இல்லை சார் எனக்கு இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, இட் இஸ் ரியலி டஃப். அப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா, you have some other options are available. You have a very easy app that is, இங்கே நான் கீழே ஒன்று டைப் பண்ணியிருக்கேன். என்ன டைப் பண்ணியிருக்கேன்? Alt plus equal to. Alt plusனா ப்ளஸ் போடக்கூடாது. Alt பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு you can click on equal to. எங்கே இப்போ say Q2 sales I am going to work it out. What I am going to do is I am going to click on Alt button in my keyboard and I am going to click on equal to. என்ன பண்ண? Alt equal to click பண்ணோன்னே என்னாச்சு? It will automatically select the data. So I am just going to enter. என்னாச்சு இப்போ? இங்கே நம்ம போட்டதுக்கும் இங்கே போட்டதுக்கும் you can see lot of difference. What I did is I just click on Alt equal to. It is the shortcut key for adding the data. So இங்கேயும் நான் I will show it once again. இல்லை சார் எனக்கு Alt equal to எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா we have some other options are available. Equal to sum. நம்ம வந்து like in Excel you cannot have an option called add அந்த மாதிரி கிடையாது. There is a formula called sum. SUM. SUM போட்டுட்டு open bracket. Just click on open bracket. உங்களோட மவுஸை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுங்க, உங்கள் மவுஸ் பாயிண்டரை எடுத்து just click on this E1. அப்படியே மவுஸை பிடிச்சிட்டு ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். என்னாச்சு இப்போ? நான் மவுஸை பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் காட் செலக்டட் E4:E13. இல்லை சார் எனக்கு மவுஸை பிடிச்சிலாம் ட்ராக் பண்ண தெரியாது அப்படின்னா வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ ஜஸ்ட் அந்த செல்லோட 5436 இருக்குல்ல, Q3 சேல்ஸோட 5436ஓட செல்லோட நம்பர் என்ன? E4, ரைட்? ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் E4 அண்ட் கமா E5 கமா E6 போயிட்டு இருந்தால் ரொம்ப போயிட்டே இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணலான்னா யூ ஹாவ் அன் ஆப்ஷன் கால் கோலன். எது வரைக்கும் வேணும் உங்களுக்கு? E13 வரைக்கும் உங்களுக்கு வேணும். வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் காட் செலக்டட். E4 கோலன் வந்து எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுன்னா இன் பிட்வீன், தட் இஸ் E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 வரைக்கும் it will be calculated automatically. Instead of நான் எப்படி பண்ணேன் E4, E5, E6, E7 அந்த மாதிரி போட்டுட்டு இருந்தோம்னா ரொம்ப நேரம் போயிட்டே இருக்கும். The colon is nothing but representing E4 to E13. So enter பண்ணனா what will get? You will get the total of that Q3 sales. இல்லை சார் எனக்கு இதுவும் வேணாம், எனக்கு வேற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைட் மேலே டாப் கார்னரில் பாருங்கள். டாப் கார்னர் ஆஃப் யுவர் ஸ்க்ரீன் உங்கள் ஆட்டோ சம்முன்னு இருக்கா? சம்மேஷன் ஆட்டோ சம். இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? I just clicked on that. அவ்வளோதான். I didn't do anything. Just I clicked on this sum button. அந்த sum பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே என்னாச்சு? The data is got reflected. ஸோ அந்த 8952லேருந்து 5984 வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக F4 to F:, அதே நம்ம என்டர் மட்டும்தான் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் த வே. அடிஷனுக்கே நம்மளுக்கு இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எக்ஸலில். நான் என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன்? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ரோவாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் செல்லை. அதில் என்ன ஆகும்? சப்போஸ் இஃப் யூ ஹாவ் 1000 ரோஸ், உங்களுக்கு வந்து 1000 ரோஸ் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்?
C4, C5, C6, C8, C13, C14 அந்த மாதிரி போட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா it will take a long time. ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் நான் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொன்னேன், யூ ஹேவ் an ஆப்ஷன் கால்ட் alt equal to. நீங்க alt பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணணும். அதுதான் alt plus equal to. ப்ளஸ்னா நீங்க ப்ளஸ்ஸை போய் ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ப்ளஸ் ரெப்ரசன்ஸ், நான் இதை வேணா டெலீட் பண்ணிடுறேன், alt equal to போடுறேன். alt equal to is nothing but you have to press on alt, ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே ஈக்குவல் டு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும். சைமல்டேனியஸா alt ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு பண்ணக்கூடாது, ஃபர்ஸ்ட் ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் alt அண்ட் கிளிக் ஆன் ஈக்குவல் டு. அப்படி பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த வேல்யூ வந்துடும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் என்ன சொன்னேன், நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு, ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. சம் தான் வந்து என்னது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது, விச் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த அடிஷன். சம் ரெப்ரசன்ட்ஸ் வாட், அடிஷன். ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப், உங்களுக்கு செல் வேல்யூ தெரியும், அதுதான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், உங்களோட செல் வேல்யூ தெரியணும். இப்போ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன், நான் கிளிக் பண்ணி இப்போ ஒரு ஹைலைட் பண்ணுறேன் எல்லோ கலரில், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கிளிக் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணுறேன். இது என்ன செல், எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க, காலம் பாருங்க, காலம் வந்து ஜேல இருக்கு, ரோ எங்கே இருக்கு, 9ல இருக்கு, கரெக்டா? ஸோ விச் ரெப்ரசன்ட்ஸ் J9. புரியுதா? இன்கேஸ் லேட்டாக ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க, பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு சில பேருக்கு என்ன சார் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும், இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கீங்கன்னா, பட் இதெல்லாம் பேசிக்ஸ், இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியாது, அதனால ஜஸ்ட் ஐம் ரொம்ப பேசிக்ஸ்லேருந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து சம் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் D4லேருந்து D9 வரைக்கும் எனக்கு வேணும். ஐ வாண்ட் ஃப்ரம் D4 till D9, சாரி D13. ஏன்னா இதோட செல்லோட நம்பர் என்ன, நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிற செல்லோட நம்பர் என்ன, I have highlighted in yellow, 6254 வந்து D4 and இந்த செல்லோட 3596 செல்லோட நம்பர் என்ன, D13. ஓகே, எக்ஸல்ல இதுதான் வந்து முக்கியமானது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இங்கே நான் ஈக்குவல் டு சம் கொடுத்துருக்கேன், அது alt ஈக்குவல் டு சம் கொடுத்தேன். இல்லை சார் எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது, சம்மேஷனில் ஒரு சம் ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ வே வேர் யூ கேன் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ். இல்லை இன்னொரு டைமென்ஷன் கூட இருக்குது, சே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே ஒரு இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன், இங்கே ஒரு மவுஸை வச்சு ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்கேன், தெரியுதா மேலே, நான் கர்சர் இங்கே வச்சுருக்கேன், மேலே பாருங்கள், தட் இஸ் இந்த F14 இங்கே ஒன்று இருக்கா, நான் ஒரு ட்ராப் டவுன் பண்ணுறேன் பாருங்க, F14 இருக்கா, அது பக்கத்தில் யூ கேன் சி ஒன் ஃபார்முலா பார் இருக்கு, இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, f of x இருக்கா, அந்த f of x நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா, இஃப் யூ கிளிக் ஆன் தட் f of x, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, சம், மேக்ஸ், ஆவரேஜ் நிறைய இருக்கு. நான் ஐ எம் கோயிங் டு கிளிக் ஆன் திஸ் சம் அண்ட் கிளிக் ஆன் ஓகே. என்ன சொல்லுது, F4:F13, ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஓகே, தட்ஸ் இட். ஸோ இப்போ நான் அடிஷனுக்கே எவ்வளோ சொல்லியிருக்கேன். This is the way where you can work on it. இல்லை சார் எனக்கு இன்னமும் எனக்கு வேற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் இது இருக்கட்டும், இங்கே நான் சொல்கிறேன், இங்கே நான் ஐ எம் கோயிங் டு டூ த டோட்டல். நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவேன்னா ஜென்ரலாக alt equal to தான் ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. ஏன்னா வந்து when you work on Word, நீங்கள் சிஸ்டமில் எந்த அப்ளிகேஷன், வாட் எவர் த அப்ளிகேஷன் யூ ஒர்க் ஆன், you should familiarize with the shortcut keys. Shortcut keys plays a very key role. Instead of going and like dragging mouse வச்சு மவுஸே தொடக்கூடாது. once you get into the கீபோர்டில் தான் ஒர்க் பண்ணணும். நாளைக்கு நீங்கள் கம்பெனிஸ்லாம் போனீங்கன்னா மவுஸை வச்சுட்டு மெனு போய் ஆக்சஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங். ஸோ ஷார்ட்கட் கீ இட் செல்ஃப் பிளேஸ் அ வெரி கீ ரோல். ரொம்ப டைம் கன்சியூம் ஆகும், சேவ் ஆகும். இங்கே வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு கிளிக் ஆன் alt equal to போட்டோன்னே என்னாச்சு, எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எங்கெல்லாம் நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கோ. மாருதி எடுத்துதா இங்கே இல்லை, ஏன்னா அது வந்து எப்படி இருக்குது, கேரக்டராக இருக்குது. எக்ஸலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, எக்ஸல் எதுக்காகனா மெயின்லி ஃபார் டு பிளே நம்பர்ஸ், டு பிளே வித் த நம்பர்ஸ் தான். பிளேனா ஒன்றும் இல்லை, ப்ராசஸிங் யுவர் டேட்டா, அனலைசிங் யுவர் டேட்டா, அப்படி தான் டெர்மினாலஜி வில் பி யூஸ்டு. சப்போஸ் இங்கே நான் மாருதிக்கு பதிலாக ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஃபீட் நம்பர், அப்போ நம்பர் என்டர் பண்ணனா என்னாச்சு, alt equal to போட்டோன்னா எது வரைக்கும் நம்பர்ஸ் இருக்கோ அது வரைக்கும் எடுத்துக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ நான் என்ன போட்டிருக்கேன்,
I want only the data, alt equal to போட்டோம்னா automatically it will replicate it till that Q1 sales வரைக்கும் தான் it will take. Because after that you have Maruti, which is a character. It is not a number. இதெல்லாம் வந்து predefined one in Excel. ஸோ இது நான் கொடுத்தோன்னே நெக்ஸ்ட் என்னாச்சுன்னா 26410 வந்துருச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டுக்கு நான் திரும்ப வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஐ கேன் யூஸ் கண்ட்ரோல், நான் பக்கத்தில் டைப் பண்ணுறேன், கண்ட்ரோல் டி. இங்கே கர்சரை வச்சுட்டு எங்கே உங்களுக்கு ஃபார்முலா வேணுமோ அங்கே வச்சுட்டு நீங்கள் கண்ட்ரோல் டி என்டர் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக த ப்ரீவியஸ் ஃபார்முலா வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி ரெப்ளிகேட்டட் இன் த நெக்ஸ்ட் செல். கண்ட்ரோல் டி. நான் வந்து ஆல்ட் ஈக்குவல் டு கொடுக்கல, இங்கே ஐ எம் ஜஸ்ட் என்டரிங் கண்ட்ரோல் டி அலோன். இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே கண்ட்ரோல் டி தான் என்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கண்ட்ரோல் டி வந்து என்னன்னா ப்ரீவியஸ் செல்ல என்ன இருக்கோ அது வரும். இப்போ நான் அந்த J9க்கு கீழே கண்ட்ரோல் டி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, அந்த J9 அப்படியே ரெப்ளிகேட் ஆகுது. ஸோ கண்ட்ரோல் டி ரெப்ளிகேட்ஸ் வாட் எவர் தட் யூ ஹேவ் இன் த ப்ரீவியஸ் செல். தட் ஃபார்முலா வில் கெட் காப்பிட் அண்ட் பேஸ்டட் இன் த செல். ஸோ இதுவும் பண்ணலாம். இல்லை எனக்கு ஒவ்வொரு செல்லாக கண்ட்ரோல் டி பண்ண முடியாது, அப்போ என்ன பண்ணலன்னா யூ கேன் கண்ட்ரோல் சி. கண்ட்ரோல் சி வந்து எதுக்காக, அது எல்லாருக்குமே தெரியும் மோஸ்ட்லி. கண்ட்ரோல் சி இஸ் ஃபார் காப்பி அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு பேஸ்ட் இட் ஹியர். செல் அப்படியே செலக்ட் பண்ணிடுங்க. செல்ல எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்னா ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோ, உங்கள் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோ சாரி காப்பி பண்ணிவிட்டு, காப்பி பண்ணோடனே அந்த செல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் ஒரு அந்த ஒரு இதாக இருக்கும், ஃபுல் பாக்ஸாக இல்லாமல் அந்த க்ரீன் கலரில் ஒரு ஹைலைட்டடாக இருக்குது. நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐ எம் கோயிங் டு செலக்ட் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோ. ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டே டவுன் ஆரோ ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் தட்டினீங்கன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ், த காப்பி தட் இஸ் யோர் formula will get automatically pasted in the subsequent rows. இல்ல இதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இங்க பாட்டம் ஆஃப் த செல்லில் இப்போ நான் கர்சர் வைக்கும்போது என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு உங்க ஸ்க்ரீனை கூட யூ கேன் மேக் இட் ஜூம். ஏன்னா இதுக்கு மேல என்னால் ஜூம் பண்ண முடியாது என்னோட ஸ்க்ரீனை. நீங்கள் வெதர் சிஸ்டம் இதில் மொபைலில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஸ்க்ரீனை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. வேர் யூ கேன் சி அட் த பாட்டம் ஆஃப் தட் 26400 செல் அது ஒரு ப்ளஸ் மார்க் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த ப்ளஸ் மார்க் இல்லை, இப்போ ஒரு ப்ளஸ் மார்க் காமிக்கிறேன். இந்த ப்ளஸ் மார்க் வந்து டு செலக்ட் த செல். பட் இந்த ப்ளஸ் மார்க் வேர் யூ கேன் சி த டிஃப்ரென்ஸ், நார்மல் ப்ளஸ். இதை அப்படியே மவுஸை பிடிச்சி அப்படியே ட்ராக் பண்ணுங்கள். மவுஸை பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணி என்டர் பண்ணிங்கன்னா the formula will get automatically updated. ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னன்னா which is a formula additionக்கு. இப்போ இன்னொன்று கூட நான் just going to tell you. இப்போ நான் இந்த ஃபார்முலா இங்கே போட்டிருக்கோம்ல, இப்போ எனக்கு இங்கே வந்து I just click on control plus R. control R பண்ணான்னா என்னாச்சு, இப்போ என்னாச்சு, தட் பர்டிகுலர் Q2 ஓட சேல்ஸ் அப்படியே வந்துருச்சு. இது எல்லாத்தோட தட் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் D4ல இருந்து D13 வரைக்கும் இருக்கிறது. தட் இஸ் வாட் எவர் தட் யூ ஹேவ் இன் த காலம் சி, தட் இஸ் 30,634. இது எப்படி வந்தது, நம்ம இந்த ஃபார்முலா பார்ல மேலே பாருங்க, இந்த ஃபார்முலா பார்ல இதுதான் ஃபார்முலா பார். மேலே பாருங்க, மேலே தெரியுதா ஸ்க்ரீனில், அப்படியே கலர் கலராக இருக்குது பாருங்கள். C4, C5, C6, C7 ஒரு செல்லுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். இதெல்லாம் ப்ரீ டிட்டர்மைன்டு பை எக்ஸல். இந்த இது இப்போ நான் கண்ட்ரோல் R போடும்போது என்னாச்சுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் சேஞ்ச் டு D4, D5, D6, D7. சியா இருந்தது என்னாச்சு, எல்லாமே டியா மாறிடுச்சு. அதே மாதிரி Q3 சேல்ஸ் இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஐ எம் கோயிங் டு கிளிக் ஆன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் R. control plus R na control, just keep on pressing control and R. இங்க என்னாச்சு, what happened, இங்க என்னாச்சு, E DR இருந்தது automatically converted into E4, E5, E6, E7, E8, 9. Similarly here also I am going to click on control R. இங்க என்னாச்சு, F4, F5, F6, F7, F8, F9, 10. So automatically Excel வந்து ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஈவன் யூ கேன் டேக் இட் எஸ் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இதெல்லாம் ப்ரீ டிட்டர்மைன் ப்ரோக்ராமாக எழுதியிருக்காங்க. ஸோ லைக் சிமிலர்லி இங்கே நான் டோட்டல் போடுறது அதே மாதிரி தான். கண்ட்ரோல் டி யூஸ் பண்ண ஃபங்க்ஷன் அதுக்காக தான். கண்ட்ரோல் டி மேலே இருக்கிறது அப்படியே ரெப்ளிகேட் ஆகும்,
கண்ட்ரோல் ஆர் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க நான் போடுறேன் பாருங்க. இங்க நான் என்ன பண்றேன்னா கண்ட்ரோல் ஆர் தான் போட்டுட்டு இருக்கேன் இந்த J9க்கு. ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பாருங்க. நான் என்ன பண்றேன், what I am going to do is control R. I am using control R. What happens, left hand side என்னென்ன டேட்டா இருக்கோ அதெல்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல அப்படியே வருது. இப்போ நான் இங்க I am going இத காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்றேன். இப்போ நான் இங்க வந்து இங்க வச்சு control R போடுறேன். What happens, ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டாடா, ஃபோர்ட், ஹுண்டாய் நான் என்டர் பண்றது எல்லாமே I am using control R. மஹேந்திரா இது எல்லாமே control R ஃபங்க்ஷன். control D என்ன, previous function will updated. control D இப்போ பாத்தீங்கன்னா மஹேந்திரா ரெப்ளிகேட் ஆயிட்டே இருக்கு. what I did is I just click on control D, control D, control D. Okay, so what is the function that we have learned right now? We have used addition in different dimension, like by clicking on each and every cell number. Okay, column number, row number. அது ஒரு டைமென்ஷன்ல பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் டைமென்ஷன் என்ன பண்ணோம், alt equal to யூஸ் பண்ணோம், control R யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், control D யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், sum equal to sum யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், auto sum இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா auto sum யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இல்ல சார் எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நான் பண்றேன் அப்படினாலும் பண்ணலாம். So you have a different part. Just a minute. Sir, I'm in a meeting, sir. I'm in a session. I'm in that session, sir. Okay, so different classifications, additionsலயே நம்ம இவ்ளோ பண்ணிருக்கோம். So you can use anything that you want. So இப்போ நான் போட்டது காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். So this is how the additions can be done. இப்போ after this additions பார்த்தாச்சு. Next ரொம்ப பேசிக் ஆவரேஜ். ஆவரேஜ் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆவரேஜோட ஃபார்முலா என்னன்னா AVGE அதே ஃபார்முலா தான் ஆவரேஜ் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் எந்த நம்பர்லேருந்து உங்களுக்கு ஆவரேஜ் வேணும். எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் இட் ஃப்ரம் C4லேருந்து C13 வரைக்கும். ஐ எம் ஜஸ்ட் செலக்டட் ஆவரேஜ் ஆஃப் C4:C13. கரெக்டா? இஃப் ஐ என்டர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் இஸ் 30,634 டிவைடட் பை 10. அப்படி தானே ஆவரேஜ் டோட்டல் பண்ணுவோம். டோட்டல் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ். So 30,634 divided by 10, it comes to 3063.4. இல்ல எனக்கு அப்படிலாம் வேணாம் சார் அப்படின்னா you can use this auto sum. இங்க மேல ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்க, உங்க ஸ்க்ரீன்ல டாப் ரைட் கார்னர் ஆஃப் யுவர் எக்ஸல் வேர் யூ ஹேவ் ஆவரேஜ். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் தட் ஆவரேஜ். இங்க ஆவரேஜ் சூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலும் சேர்ந்து சூஸ் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? D4:D14. பட் எனக்கு எது வரைக்கும் வேணும், I want only till D13. ஸோ இங்கே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க, 13 மாற்றி விடணும். ஓகே, ஸோ தட் த டேட்டா ஃப்ரம் D4 to D13 கெட் அப்டேட்டட். ஸோ இல்லை எனக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், control R யூஸ் பண்ணிக்கலாம். control R யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், உங்களோட ப்ரீவியஸ் செல்லோட ஃபார்முலா வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்டேட்டட் ஹியர். ஓகே, ஸோ ஆவரேஜ் ஃபங்க்ஷன், ஆவரேஜ் இப்படி பண்ணிக்கலாம் ஆவரேஜ். அண்ட் யூ கேன் ஒர்க் ஆன் கவுண்ட். எனக்கு ஐ வாண்ட் டு நோ த கவுண்ட். கவுண்ட் இஸ் நத்திங் பட் எவ்வளோ செல்ஸ் இருக்குது. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த சீரியல் நம்பர் பார்த்தே வி கேன் ஐடென்டிஃபை. சப்போஸ் இஃப் த டேட்டா இஸ் ரன்னிங் டு 2834 and you don't have that serial number, you want to know what is the count அப்படின்னா we have the function called count. co equal to count open bracket. I'm going to select from C4 to C13. So என்னாச்சு, it automatically replicated as 10. illa again you can use that top corner of your Excel file where you can see count numbers. Just click on that count. உங்களுக்கு எது வரைக்கும் வேணும், you want only till D13, right? So D13 வரைக்கும் 10 வருது. So 10 தான் வரும், எல்லாத்துக்குமே 10 தான், right? So this is the count function. max maxனா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 1000 rows இருக்கு. இந்த டேட்டா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 இப்படி இப்போ இதில் கம்மியாக இருக்குது. நான் சும்மா வேற ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் போட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 63 rows இருக்கு.
நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா it comes to 63 rows. இங்கேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குது? E4 தானே இது, E3 கரெக்டா? E3ல இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கோ E65 வரைக்கும் the data is there. And your manager wants to know what is the maximum value in this cell. In the particular row, what is the maximum value? அப்படி நான் என்ன பண்ணோம்? We can use max function. max open bracket அந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கீங்க? 5768. 5768 is the maximum இந்த வேல்யூவில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து 5768. ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் மேனேஜர் வந்து வாண்ட்ஸ் டு நோ வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் சேல்ஸ் டியூரிங் தட் குவார்ட்டர். அந்த குவார்ட்டரில் மேக்ஸிமம் சேல்ஸ் எவ்வளோ நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாரி, select the data and enter. Sorry. It comes to 5768. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் குவார்ட்டர்ல எவ்வளவு அதிகமாக சேல்ஸ் ஆயிருக்கு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில டியூரிங் த மந்த் ஆஃப் Q1 சேல்ஸ் த மேக்ஸிமம் யூனிட்ஸ் காட் சோல்ட் இஸ் 5768. 6254 நீங்க இப்படி மேனுவலா பாருங்க வேணா. அதுல the 10 items you have 10 items, right? 576842521520466535213982 இவ்வளோ இருக்கு. So the 10ல you can easily identify 5768 is the highest unit sales during the month of Q1. Suppose if the rows going to some 30,000 rows, 30,000 row இருக்கு, 30,000 rows, how to see what is the maximum value? You cannot go and scroll and see. So the maximum formula will help you out and it will throw you what is the maximum sales happen during that particular quarter. அதே மாதிரி you can use minimum. You have a function called MIN which gives you what is the minimum sales happen during that particular quarter. So 1212 தான் lowest sales happened. So இந்த மாதிரி you can use total, average, count, maximum, minimum. இது எல்லாமே you have it in that auto sum. You have it in the auto sum. Basics இது actually sum, average, count, maximum, minimum. Okay, so this is how where you can work on this average, minimum, maximum, count. Okay, so now I am going to take you through on in a different perspective. இப்போ வந்து இதெல்லாத்தையும் நான் delete பண்ணிடுறேன். இப்போ say you can define a you can define a name for the particular quarter. Say for example, say இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா I am going to select this value. எப்படி select பண்றது? Shift down arrow. Shift பிடிச்சிட்டே down arrow click பண்ணீங்கன்னா it will select. And இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட நான் சொல்றேன். ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோ இப்படியே 1 by 1 செலக்ட் பண்றதுக்கு பதிலா இங்க கர்சர் வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோ. வாட் ஹேப்பன்ஸ்? கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோ the value will be chosen till the end of the particular column. இப்போ சே நான் நெக்ஸ்ட் ஷீட்ல போட்டிருந்தேன்ல, இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா 65 ரோஸ் இருக்கு. நான் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோ பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? டே போயிட்டே இருக்கும், இது வரைக்கும் போனோம். பட் அது இல்லாம நான் என்ன பண்ணலாம்னா you can use control plus shift பிளஸ்னா எல்லாம் ஒண்ணா பிரஸ் பண்ணணும், பிளஸ் டவுன் ஆரோ, control shift down arrow to select the entire value. It will reach you till the end of that particular row and the column. Control shift down arrow என்னாச்சு? At one stretch it got selected. Suppose உங்களுக்கு 20,000 rows இருக்கு, 1 by 1 நம்மளால செலக்ட் பண்ண முடியாது. ஷிஃப்ட் அப்படியே பிடிச்சிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் போயிட்டே இருக்கும். பட் யூ கேன் யூஸ் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோ. it will gives you till the value, எது வரைக்கும் வேல்யூ இருக்கோ the Excel will identify it. இப்போ say suppose இங்க நடுவுல ஒரு வேல்யூ இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்க என்னாச்சு? 68th ரோல I have deleted. What happens? இப்போ என்ன ஆகும்னா எது வரைக்கும் வேல்யூ இருக்கோ அது வரைக்கும் தான் செலக்ட் ஆகும். இந்த 60ல வேல்யூ இல்லாதனால it will not go further on.
அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம் இதில். ஸோ ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் டில் த எண்ட் இட் வில் செலக்ட். எங்கே வரைக்கும் வேல்யூ இருக்கோ அது வரைக்கும் சூஸ் பண்ணும். ஸோ நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன், இப்போ வேல்யூ செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அட் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் யுவர் எக்ஸல் ஷீட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இங்கே பாருங்களேன் C4 இருக்கா, அங்கே நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஐம் கோயிங் டு டைப் Q1 sales. அங்கே ஐம் கோயிங் டு டைப் Q1 sales and enter. And similarly I'm going to select D3 till D10, and in the Excel and the left hand side of your name function I'm going to type Q2 sales. Similarly here what I'm going to select, I'm going to type Q3 sales, and similarly Q4 I'm going to select and I'm going to type Q4 sales. Okay va, இப்போ நான் எல்லாத்துக்கும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். I have defined a name for each and every quarter as Q1 sales, Q2 sales, Q3 sales and Q4 sales. Suppose இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஏதாவது ஒரு செல்ல போயிட்டு I am going to type equal to sum open bracket Q1 hyphen sales. என்னாச்சு இப்போ you can see the difference, right? என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்க இப்போ அடிஷனுக்கு, இதுவும் அடிஷன் தான். பிகாஸ் you are having a n number of that is flexibility and என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி எக்ஸல்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு யூ ஹாவ் அ டேட்டா, யூ கேன் பிளே வித் த நம்பர்ஸ். அதுதான் யூ பிளே வித் த ஃபார்முலாஸ் விச் இஸ் அவைலபிள். ஸோ இப்போ என்னாச்சு, வாட் ஐ டிட் இஸ் நான் என்ன பண்ணேன் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட். ஜென்ரலாக அடிஷனுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படியே போயிட்டு செலக்ட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக. நான் அப்படி பண்ணல. நான் வந்து ஐ ஹவ் டிஃபைன் த நேம் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் காலம். நான் டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணேன் Q3 சேல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் எதுக்கெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியும். Q1 கிளிக் பண்ணால் Q1 செலக்ட் ஆகும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் Q2 செலக்ட் பண்ணால் Q2 செலக்ட் ஆகும், Q3 செலக்ட் பண்ணால் Q3 செலக்ட் ஆகும், Q4 செலக்ட் பண்ணால் Q4 செலக்ட் ஆகும். சப்போஸ் நான் எங்கே இருந்தாலும் இந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் நான் எங்கேயோ இருக்கேன், ஐ வாண்ட் டு நோ த சம் ஆஃப் மேனேஜர் வந்து எங்கேயோ கேட்குறாரு, ஐ வாண்ட் டு நோ த Q4 சேல்ஸ், ஜஸ்ட் டைப் ஆன் Q4 _ sales, you'll get the data 41,181. அந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு போக வேண்டாம். எதுக்கு you cannot go to that particular column and you cannot go and check பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்கள் எக்ஸல் ஷீட்டில் எங்கள் ஷீட்டில் இருந்து நீங்கள் போயிட்டு ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் Q1 _ அந்த நேம் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்களோ இட் வில் கம் அவுட். ஸோ இது வந்து நேமிங் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் சம் அடிஷனுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் டூ ஒண்டர்ஸ் இன் எக்ஸல். ஸோ அதே மாதிரி யூ கேன் யூஸ் ஆவரேஜ் கூட பண்ணலாம். இப்படியே யூ கேன் டூ ஆவரேஜ், you can do minimum, you can do maximum, whatever you want you can do. இது வந்து எப்படின்னா through by way of defining the name for the particular column. அது டிஃபைன் பண்ணலனா கரெக்டாக வராது. you have to properly define it. okay, clear? I think the sum additions நிறைய பார்த்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகலாம். கொஞ்சம் இதெல்லாம் பேசிக்ஸ்னால கொஞ்சம் உங்களுக்கு போர் அடிச்சிருக்கலாம். கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகிறதுக்கு ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் யூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். எக்ஸலில் வந்து யூ ஹாவ் அ ஆப்ஷன் கால் டேபிள். எக்ஸலில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா யூ ஹாவ் அன் ஆப்ஷன் கால் டேபிள்ஸ். ஓகே, இப்போ நான் டேட்டா வந்து எப்போதுமே எனிதிங் தட் யூ டூ இன் யுவர் எக்ஸல் யூ ஹவ் டு செலக்ட் த டேட்டா. டேட்டா எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது? கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ரைட் அரோ. என்னாச்சு, வாட் ஐ டிட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ரைட் அரோ. உங்களுக்கு வந்து காலம் அப்படியே போயிட்டே இருக்குன்னா ஒன்னொன்னா மேனுவலாக ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு ரைட்டு கிளிக் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது. கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ரைட் அரோ, கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் அரோ, கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் அரோ, கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ரைட் அரோ, control shift down arrow. So we have a function called table in your Excel. Just a minute.
சொன்ன மாதிரி you need to use a shortcut. சும்மா மெனுஸ்ல போயிட்டு நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம். But I am preferring you to work on shortcuts. Okay. Enna shortcut key? Once after selecting it, click on Control T. Enna sonna? Control T. Control T tick பண்ணோன்னா என்னாச்சு இப்போ? You can see the difference of the table, right? உங்களுக்கு அந்த டேபிளோட டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சது என்னாச்சுன்னு. இங்க டாப் ரைட் ஹேண்ட் கார்னர் ஆஃப் யுவர் ஸ்க்ரீன் வேர் யூ கேன் சி lot of predefined tables are available, different colors இதெல்லாம் இருக்கு. நம்மளுக்கு வந்தது டிஃபால்ட்டா ஒன்று வந்திருக்கு. இதுக்கும் இதை வச்சு நான் என்ன சார் பண்ண முடியும்? வாட் ஐ கேன் டூ வித் திஸ் டேபிள் அப்படின்னா we have an option called slicer. மேலே பார்த்தீங்கன்னா you can see insert slicerன்னு ஒன்று இருக்கு. இங்கே பார்க்குறீங்களா? மேலே மெனுவில் என்னோட கர்சர் அங்கே தான் இருக்கு. இன்சர்ட் ஸ்லைசர்னு இருக்கு, தெரியுதா? I am going to click on that slicer. So what happens now? ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பார் வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேட்டஸ் பார்ல I am going to select, say I am going to select automobile companies. Just click on automobile companies. இங்க என்னாச்சு? ஸ்லைசர் வந்தாச்சு. This is the slicer. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தெரியுதா? சாரி, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தெரியுதா? If I want to show the sales trend of Ford, just click on this Ford. என்னாச்சு? You can see only the Ford figure alone will come. I want to click on Maruti. Just go and click on Maruti. The table பார்த்தீங்கன்னா Maruti மட்டும் வரும். I want to click on Toyota. So only the Toyota table alone will come. Okay. So like this way you can go for a slicer in different combination. Slicer வந்து different combinationல கொடுக்கலாம். Just a minute. So I want to see the total alone. Okay, total. So 21,517 click பண்ணா it will come in the company order, which companies, automobile companies total of 21517. இதெல்லாம் வந்து when you have a like thousands, 2000 multiple உங்களுக்கு நிறைய rows, columns இருக்கும்போது it will help you out when you work on practical aspects. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னமும் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக தெரியும். But these are all the features which are available. Slicer, okay, slicer, insert slicer. Okay, so you can use this insert slicer. If I say for example I'm going to total column இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. If I say for example I'm going to enter the total alt equal to, இப்போ என்னாச்சு? You can see the difference, right? நான் என்ன பண்ணேன்? I have entered the total only in the first row, that is in G4. நான் என்ன பண்ணேன்னா alt equal to enter பண்ணேன். என்னாச்சு? enter பண்ண உடனே automatically it automatically detect the formula for the remaining rows. remaining rowக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை எடுத்துக்கிச்சு. ஸோ இதுதான் டேபிளோட ஃபீச்சர். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டேபிளுக்கு முன்னாடி we have that raw data, right? raw data நார்மலா இருந்தது. அதுல என்னாச்சு? everything we have to go and copy and paste. பட் இங்க என்னாச்சு? I have entered only in the first row. alt equal to only in the first row. Once I entered it, automatically it will reflected in the subsequent rows in the table. இது ஒரு feature. இதெல்லாம் these are all the predefined features which are all available over here. So similarly, I'm going to enter the total here. Okay, so here it's orange. Okay, by this way you can enter the subtotal and the
total of this. Okay, so இது வந்து டேபிளோட features. You have the slicer, நிறைய இருக்கு options, but I am going to give you only the basics level தான் நம்ம இங்க நடத்திட்டு இருக்கோம். I am not going to take you through on the advanced next level போகும்போது I will teach you in advanced. இது வந்து you have a slicer in your table. நீங்க இங்க எங்க போய் பார்க்கலாம்னா insert மெனுல மேல பாத்தீங்கன்னா insert மெனுல you have a slicer. இங்க பாத்தீங்கன்னா slicer இருக்கு. Just click on that slicer. You can select anything. If you click on automobile companies, you can have only that automobile companies will come up, and you can select any data. It will get replicated. Okay. So this is how the slicer will work on, and you all know sorting. Sorting உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். Just a little bit of sorting உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். Okay, fine. Sorting na enna? Like the data can be arranged in a sequence manner. இப்போ நான் இங்க select பண்றேன். I'm going to select the data. The right hand side where you can see here, right hand side of your top corner, where you can have a short இதுல வந்து custom sort. Just click on custom sort. What I am going to do is I am going to just a minute. இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இத பாத்துறலாம். I'm going to click on Q1 sales and right click your Q1 sales. So mouse la just click on right click. Here you can see sort, right? Just click on sort. What happened? It will arrange based on Q1 sales. நம்ம select data select பண்ண வேண்டாம். இங்க நான் again what I'm going to do is I'm going to click on the Q2 sales. I'm going to sort from largest to small. என்னாச்சு? According to that, இதுவும் மாறும். Q3 sales also will get replicated. Your total also will change. So total நான் எடுத்துறேங்க. Okay. So but எனக்கு இந்த மாதிரி வேண்டாம். I want to do it in a different manner. Select the data. So the very important part here is when you do the sorting point, here my data has headers. My data has headers. நான் check box remove பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. What happens? எப்போதுமே your data should have the headers. Headers இல்லாம இருந்து sort பண்ணாதீங்க. இப்போ இது இல்லவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லாவே இருக்காது. If you don't have the headers, you cannot do wonders in Excel. So you just headers plays a very key role. So inga I am going to sort based on automobile companies, like sorting from A to Z. What happened? B, C, D, E, F அந்த மாதிரி sort ஆயிடுச்சு. Okay, and you can also do add level as well. So next what I am going to do is I want Q1 sales to be from smallest to largest. என்னாச்சு இப்போ? இந்த மாதிரி டைம்ல Q1 sales will start from the basics. இது வந்து நம்ம like if you have the data is not relevant, இங்க வந்து additional relevant-ஆ என்னால பண்ண முடியாது. Say for example, I can take and you can also try it on your own in your home. Like you have the name and you can have the gender and you can have the marks. ஒரு 10 name add பண்ணிக்கோங்க. You just type 10 names and you can next என்ன பண்ண போறீங்கன்னா you are going to have it through by male and female gender. என்ன பண்ணனா when you select the data, the custom sortல add level கொடுக்கும்போது first என்ன பண்ணுங்க, just sort by way of name and next add levelல through by way of gender and you just see the difference what happens.
Okay. So but inga data namakku and relevant illadanaala I cannot do it right now, but you can try it on your home. Okay, sorting, you can do multiple sorting. Okay, you can do largest from smallest, smallest to largest, anything that you can done. Okay, so that is what the sorting function. And filtering function, select the data, எந்த row உங்களுக்கு filter வேணும் அப்படின்னு select பண்ணிட்டு click on this right hand side where you can see a filter. The filter கொடுத்தோம்லையே automatically you can see the drop downs are available. Okay, you can see the drop downs where the table மாதிரியே தான். I want to know only the BMW அப்படின்னா BMW alone you can filter. I want to know about custom sorting. இதுலயே you can have a custom sort filters. You can begins with you can see begins with BM அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா it will come only BM மட்டும் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதெல்லாம் வரும். Okay, so like this we can do the sorting function. And with your permission ஒரே ஒரு இது மட்டும் நான் முடிச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு. Data validation. Okay, again data validation, logical testing mari you can do. Say suppose inga I am going to add 11. Okay, I am going to add 11. Suppose inga I want to enter the name of the company. So na name of the company enter பண்ணாம I am going to just type on the numbers. Excel should if logical reasoning கொடுத்திருந்தீங்கன்னா, if you have that logical functions, if you would have used, it will give you a trigger message. It will give you an alert message. And இங்கெல்லாம் நீங்க என்ன enter பண்ணணும்? Here you have to enter only the numbers. But இங்க நான் I'm going to type something alphabetical. Error throw பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, இங்க I'm just placing the cursor in automobile companies. இங்க நான் cursor place பண்ணிட்டு in the menu you have the column called data. இது ஒரு ரொம்ப நல்ல ஃபங்க்ஷன். ப்ளீஸ் இதை நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். நிறைய ஒர்க் பிளேஸில், நிறைய ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸில் வேர் வி யூஸ் திஸ் டேட்டா வேலிடேஷன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் யூ கேன் சி ஐ ஹவ் கிளிக்ட் ஆன் டேட்டா வேலிடேஷன். ரைட், தெரியுதா? ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் தட் டேட்டா வேலிடேஷன். அலோ ஹியர் யூ கேன் டெக்ஸ்ட் லென்த். ஓகே, யூ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் டெக்ஸ்ட் லென்த். And இங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்களோட டெக்ஸ்ட் should be at least minimum 2, maximum சும்மா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு say for example ஒரு 10 வச்சுக்கோங்களேன். இப்படி நான் கொடுக்குறேன். now see what happens. இப்போ நான் ஓகே கொடுத்தோன்னா இப்போ நான் I'm going to enter only A enter பண்ணிட்டு என்டர் தட்டுறேன். once I enter A, what happens? This value does not match the data validation restrictions. அப்போ என்னாச்சு? I'm going to type numbers. ஏன்னா டெக்ஸ்ட் லென்த் தான் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நான் ஒரு 10 கேரக்டருக்கு மேலே என்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்? 2 and 10. என்னாச்சு? அகெயின் யூ கெட் எ எரர் மெசேஜ். அப்போது என்ன இருக்கணும்னா, இது வந்து யூசருக்கு அகெயின் யூ ஹவ் டு மென்ஷன் என்னடா எரர் வந்துட்டே இருக்கு, இது எப்படி ரிசால்வ் பண்ணலான்னா, அகெயின் யூ கேன் இன் த எரர் அலர்ட் யூ கேன் மென்ஷன் டூ ஷார்ட். You can enter the text between. இது வந்து டெக்ஸ்ட் மெசேஜ், எரர் மெசேஜ் வரதுக்காக. between text between 2 and 10. சும்மா ஏதோ ஒன்று ப்ளீஸ், ஏதோ ஒன்று போடுறேன். ஓகே கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஐ டைப் A and enter. what happens? ஃபஸ்ட்டு வந்து எரர் மெசேஜுக்கும் இப்போ வந்து எரர் மெசேஜுக்கும் யூ கேன் சி இது வந்து நம்ம நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் விச் இஸ் டிஃபைன்ட் பை த எக்ஸல் அண்ட் திஸ் ஒன் விச் இஸ் டிஃபைன்ட் பை அஸ். ஸோ ரீட்ரை. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும், ஓ யூ கேன் என்டர் த டெக்ஸ்ட் பிட்வீன் 2 and 10. ஓ அப்போ வந்து ஐ கேன் என்டர் சே ரெனால்ட், ஒரு கம்பெனி பேர் ஆட் பண்ணுறேன். இட் வில் அக்செப்ட். ஸோ எனக்கு இந்த செல்லுலலாம் என்ன வரணும்? நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் வரணும். அப்படின்னா இங்கே செட்டிங்ஸில் யூ கேன் என்டர் ஒன்லி த நம்பர். அது நம்பர் எதுவாக கூட இருக்கலாம். ஓகே, நம்பர் எதுவாக கூட இருக்கலாம். அண்ட் இங்கே ஒரு புது ஃபீச்சர்ஸ். ஓகே, between 0. The yes. options which are not visible for me, sir. Sorry ma. The options are not visible, sir. Options Yeah. are not visible, sir. Oh, that particular screen is not visible to you.
Yes, sir. Just a minute. So இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியலையா error message whether it shows the error message? Yes, sir. Error message is shown, sir. Okay, just a Yes, minute. sir. Just error. Okay, just a minute. I'll take the screenshot and I'll show it to you now. Don't know why it is not replicated. See, this is what I worked here. Your screen, I think you can see It's I have visible, taken sir. a screenshot. What I did is I have taken a text length between 2 and 10. Okay. இது ஏன் டிஸ்ப்ளே ஆகலன்னு எனக்கு I don't know why it is not displayed. So இப்போ புரியுதா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, text length between 2 and 10 and I have clicked on OK. This is the data validation and the next screen, just a minute, that input message. இப்போ தெரியுதா next screenல? Now you can see at the right hand side in the error alert I have given 2 short. You can enter the text between 2 and 10. This is the error message I have given in the error alert, where you can see settings, input message and error alert. In settings I have given there is the text length between 2 and 10 and the error alert where I have given the message where we have defined it. நம்ம என்ன define பண்றோமோ அதை நான் state பண்ணியிருக்கேன். Okay, I hope now it is clear, right? Yes, sir. Yeah. And இதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகாது. I'll take the screenshot and I'll show to you. Next screen where you can see the input message, right? Settings, input message and error alert. Error alert பார்த்தாச்சு. Sir, Settings. screen is not visible, sir. I think now it is visible, right? Now it is visible. Yes, sir. Yeah. Sir. Input message. In the input message, what I typed character. Title I have typed as character. In input message I have typed please enter the character between 2 and 10. And now I think in the screen you can see ஒரு pop-up தெரியுதா? ரெனால்ட் கீழே ஏதாவது தெரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. என்ன what yeah, it states character. We need to enter the character. Please enter the character between 2 and 10. இதுதான் வந்து அந்த input messageல அந்த செல்லுக்கு போனீங்கனாலே it will display. இப்போ நான் வேற ஒரு செல் போறேன், whether it states no. But in the cellular I have given the data validation where you have to enter only the character and it should be between 2 and 10. Okay, இது வந்து it shows user friendly for the data enter, that is data processorக்கு இந்த மாதிரி highlight வந்ததுன்னா it will help them. ஓ இதுதானா, they cannot wait for the alert message வரும். எப்போ வரும்? when you enter anything wrong. But before the alert message itself, once you get into that particular field, particular cell, it will trigger you. So this is what the data validation will help you out. There are a lot of features are available. You can go and see data validation. Click on data validation. I don't know why it is not displayed. எனக்கு தெரியுது, பட் ஆனால் ஏன் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. I don't know why it is. Screen full-ஆ share ஆகலை. So I think this is வந்து screenshot actually. I have taken a screenshot and I have shown it to you. So I think we are running more than the allocated time. I think today we have discussed on the different perspective with respect to the additions, and we have average, counter, maximum, minimum, how to define the name for that particular Q1 sales, and we have discussed on the table functions, what is that slicer and how it can be used, and we have discussed on data validation, right? I hope it helps you a lot.
when you work on, when you get into an organization, yeah, most of the students are from accounting background. Even not only accounting background, but also the people from IT field, where you have to retrieve the data from your software and you can do data validation in Excel. எக்ஸல்ல வந்து டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன், டேட்டா வேலிடேஷன் தான், இதுதான் டேட்டா வேலிடேஷன். இந்த மாதிரி நிறைய அனாலிசிஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் கேன் பி டன். ஸோ ஐ ஹோப் இட் ஹெல்ப்ஸ் லிட்டில் பிட். இதெல்லாம் வந்து எக்ஸலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஈவன் 1%. நம்ம இப்போ படித்தது பாயிண்டில் தான் இருக்குது. இன்னமும் நிறையா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த 2 days ஐ வில் கவர் இட். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் ஜாயின். ஸோ இன்னும் நிறைய பேர் நாளைக்கு ப்ளீஸ் ஷேர் வித் தம். நாளைக்கு இன்னும் நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங். அது இன்னும் நல்லா இருக்கும், கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங். அண்ட் இன்னும் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ். நம்ம ஐடி பீப்புள், ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கோடிங் எழுதுறத வந்து நம்ம எக்ஸலில் வி ஆர் கோயிங் டு சி த கோடிங். கோடிங்னா நாங்கள் வி ஆர் நாட் தட் மச் ஃபெமிலியர் அபவுட் த கோடிங், பட் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து வேர் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இட் இன் எக்ஸல். ரொம்ப பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்க போகுது. ஸோ ப்ளீஸ் டூ பார்ட்டிசிபேட் இன் டுமாரோ செஷன் வேர் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் அண்ட் ஃபார்முலாஸ். அதெல்லாம் ஒரு மேஜிக்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ளீஸ் கம். தெரிஞ்சவங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் சார் அப்படின்னு சொல்லலாம், பட் நியூ லேர்னர்ஸ்க்கு வந்து இது ஒரு புதுசாக இருக்கும். ஸோ ஐ பிலீவ். தேங்க்யூ. அண்ட் யூ கேன் சென்ட் மீ பர்சனலாக, எனக்கு கூட யூ கேன் சென்ட் அ மெசேஜ் இஃப் யூ ஃபெல்ட் எதாவது இன்னும் பெட்டராக இருக்கலாம் சார் அப்படின்னா. பெட்டராக இருக்கலாம் மட்டும் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க. ஸோ தட் ஐ வில் கரெக்ட் இட் இன் அப்கமிங் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ சார். Yes, sir, excuse me, sir. Yeah, yes, very sir. good Thank morning. you, sir. Yes, sir. Very good morning, sir. Very nice session, sir. Sir, I want one detail. I want one clarification, sir, regarding Excel. Yes, sir. Tell me, sir. Hello. I'm Yes, audible, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can go ahead, sir. Sir, if possible, can you share from the last date from data analysis regarding ANOVA, size square, some Yes, other sir. tools? Yes, sir. That is advanced Excel, sir. ANOVA, chi-square, நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா which comes under the advanced Excel. This is basically where we are going to see about only very basics. நம்ம வந்து இதில் VLOOKUP ஃபார்முலாலாம் பார்க்க போகிறோம். VLOOKUP, if function, countif function என்ன, and function எப்படி யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த லெவல் 1 வந்து இந்த 3 days வந்து, ஏன்னா பசங்களுக்கு வந்து வித்தவுட் நோயிங் வாட் இஸ் ANOVA கட்டாயமாக அவனுக்கு சொன்னால் ஒன்றுமே புரியாது. ஏன்னா எனக்குமே ஐ எம் நாட் தட் மச் ஃபெமிலியர் வித் தட் ANOVA, chi-square. ஐ திங்க் வி ஹாவ் அ வெரி குட் ரிசோர்ஸ் பர்சன். டாக்டர் சாம்பசிவம் சார் இஸ் ப்ராப்ளி இருக்காருன்னா ஐ வில் ஆஸ்க் ஹிம் டு டேக் ஹிம், பிகாஸ் ஒருத்தர் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஐ பிலீவ் he is good in because he is a person statistician. I think ANOVA, chi-square, we can have a separate session for that. Okay, so in present scenario, most of the people using for an Excel sheet, sir. That's why I'm asking. Yes, sir. Don't mistake me. No. That next level of session, I think that we can invite Dr. Sambasivam as a resource person, or else even in our team, if any of you are good, you can also take it from. You can also prepare, and you can also share your expertise. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Students, you have any doubt? No, sir. Students, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க No, நம்ம sir. சார் கிட்ட கேட்கலாம். ஓகே. You can also Okay, practice. okay. நீங்க practice பண்ணீங்கன்னா definitely you come across lot of doubts. Practice பண்ணுங்க. Very basics நல்லா கொஞ்சம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. It will very useful for your future as well. So thank you all. Sir, thank you, sir. Yes. Sir, basic function அப்படி நம்ம எக்ஸல்ல வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். I assured that students definitely right now they are following your functions. They are using, they are practically, they are following the what are the functions available in the Excels. Students should be followed. Thank you, sir. Actually, we are explained about the importance of equal functions, then additions. We have the varieties of formats. We are having the addition functions,
Then we are teaching, you are giving them shortcut keys, so different type of shortcut keys. Then you are explaining about the average, count, max, minimum functions, then naming function also. Then finally you are touched with the slicer functions. That means you are creating the tables and you are giving the slicer, how we are using the slicer functions. Then finally you are focusing on sorting and data validation functions. Definitely our students, definitely right now they understand. Thank you, sir. Thank you for giving the wonderful opportunities to sharing the knowledge sessions on MS Excel. Thank you, sir. Thank you so much. ஸோ இதுலேருந்து நல்லா தெரியுது நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிருக்கீங்கன்னு. தேங்க்ஸ் ஃபார் கரெக்டாக சார் நம்ம என்னென்ன வாட் எவர் தட் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்டு ஹஸ் டேக்கன் அ வெரி குட் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து கட்டாயமாக எல்லாருக்குமே வேணும். கொஞ்சம் அது பேஷன்ஸாக பாருங்கள். ஏன்னா 1 மணி நேரம் போயிருக்கு, கஷ்டம் தான் உட்காந்து பார்க்குறது. ஏன்னா நானும் ஆடியன்ஸாக உட்காந்து பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம்னு. ஐ நோ த டிஃபிகல்ட்டி, பட் எனிவே நோ அதர் கோ. கொஞ்சம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நானும் கொஞ்சம் போர் அடிச்சுன்னா ஐம் சாரி. இன்னும் எப்படி என்டர்டைன்மெண்ட்டாக எப்படி கொண்டு போகலாம். ஏன்னா ஐ தாட் ஆஃப் ஹேவிங் அ ஃபன் இன் பிட்வீன். இன்னைக்கு கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் சீரியஸாக போன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல். நம்ம ஒரு ஜாலியாக ஒரு கொண்டு போகலான்னு ஒரு ஆப் பார்த்தேன். பட் ஆனால் அதில் 10 யூசர்ஸ் தான் பண்ண முடியும். ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு ஆப் இருக்குது. என்னன்னா லைக் அந்த ஆப்பில் வந்து இஃப் ஐ ரைஸ் த கொஸ்டின், நீங்கள் ஒரு லிங்க் கொடுப்பேன், யூ கேன் கோ அண்ட் ஆன்சர். யார் ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்கன்னு ஐ கேன் கோ அண்ட் சி. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ வெர்ஷனில் ஒன்லி 10 ஆஃப் தெம் கேன் ஜாயின். அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணேன், பட் ஐ குடன் பண்ண முடியல. எனிவே வில் ஹாவ் அ கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் இன் பிட்வீன். நானே பேசிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது. இன் பிட்வீன் ஐ வில் ஆஸ்க் யூ கொஸ்டின், ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ ஆன்சர். அண்ட் பெஸ்ட் ஆன்சர் பண்றவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி அந்த எண்ட் ஐ கேன் அனௌன்ஸ். நாளையில இருந்து பாத்துக்கலாம். Wow, super sir, super sir. Yeah, thank you, sir. thank you sir. Thanks for patient listening. Thank you all. Thank you, sir. Thanks to all. Thank you, sir. Yes. Thank you, Thank you, sir. Next sessions, yes, thank you. Next sessions we are starting Thank you, sir. tomorrow. Yes, so tomorrow Thank we'll you, start our sir. next session. So everyone, I request to everyone, please join the session. Thank you. Thanks to all. The SA College of Arts and Science. For admission details, click the link in description.